નિધિ દેનહારી. ધન્યતાથી પ્રારંભ કર્યો. બે જણ ધન્ય કહ્યા. ધન્ય યશોદા ભાગ્ય તિહારો જીન એસો સુત જાયો હો. ભક્તની માને પણ ધન કહ્યા અને ભગવાનની માને પણ ધન્ય કહ્યા. ધન્ય યશોદા ભાગ્ય તિહારો. અને અહીંયા કહ્યું ધન્ય શ્રી યમને નિધિ દેનહારી. હે યમને, તમે ધન્ય છો. વેણુ ગીત. ધન્યાસ્તુ મૂળ મતયોપી હરિન્ય એતા યા નંદ નંદન મુપાચ વિચિત્ર વેશમ આકર્ણ્ય વેણુ રણિતમ સહકૃષ્ટ સારા પૂજામ દધુ વિરચિતામ પ્રણયાવલોકૈ. ત્યાં ધન્ય વેણુ ગીતમાં હરણીઓને કહ્યા. આખા વેણુ ગીતમાં પૂર્ણ પુલિંદજીઓને કહ્યા અને ધન્ય હરણીઓને કહ્યા. महाप्रभु जी कहते हैं कि ये पूर्ण पुलिंदजियों को क्यों पूर्ण कहा? किसी के आगे पूर्ण शब्द नहीं लिखा, केवल पुलिंदजियों के आगे लिखा. सुबोधनी में महाप्रभु जी ने आज्ञा की. क्यों? क्योंकि उनको हरिदास वर्य श्री गिरिराज बाबा का संग है और उत्तम संग के कारण ये पुलिंदजियां पूर्ण हुई हैं. હરિદાસ વર્ય એવા ગિરિરાજ બાવાના સાનિધ્યમાં તરેટીમાં આ પુલિંદજીઓ રહે છે અને ઉત્થાપન ભોગની સેવા કરે છે. અને આ ઉત્તમનો સંગ છે. જીવને જ્યાં સુધી ઉત્તમ સંગ મળતો નથી ત્યાં સુધી એ પૂર્ણ રસનો અનુભવ કરી શકતો નથી. તો પૂર્ણ શબ્દ પુલિંદજીઓ માટે વાપર્યો અને ધન્ય શબ્દ હરણીઓ માટે વાપર્યો. ધન્યાસ્તુ મૂઢ મતયોપી હરિન્ય એતા या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम. गोपियां कहने लगी, देख गोपी, ये हिरनी धन्य है. क्यों? अपने पतियों के सहित, हरनों के सहित ठाकुर जी जब वेणुनाद कर रहे हैं तब टगर टगर प्रभु के और निहार कर ये हिरनियां अपने नेत्रों के द्वारा प्रभु का पूजन कर रही हैं. ये हिरनियों को होता है कि प्रभु को तो उत्तम वस्तु समर्पित करनी चाहिए और जो सर्वोत्तम हो हमारे पास वही प्रभु को धर दें. और हिरनियों को होता है हमारे पास सर्वोत्तम क्या है? तब हिरनियों को याद आया हमारे नेत्र सर्वोत्तम है. तो नेत्रों से कैसे सेवा करें? हरણીઓ ने થયું કે ટગી ટગીને ઠાકોરજી સામે જોઈશું, તાકી તાકીને, ત્યારે ઠાકોરજીની દ્રષ્ટિ અમારા નેત્ર પર પડશે અને નેત્ર પર પડશે તો અમારા સુંદર નેત્રો જોઈ ઠાકોરજીને પ્રસન્નતા થશે. પૂજામ દધુ વિરચિતામ પ્રણયાવલોકૈ. नेत्रों के द्वारा पूजा है. जो भक्ति में बे प्रकार है. मोटा भागना लोको भक्तो भगवान दृष्टा बनवा मांगे छे. भगवान हमने क्यारे देखा है, प्रभु हमने क्यारे दर्शन आपे. मोटा भागना लोको में आज भाव है. बधा भगवान दृष्टा बनवा मांगे छे अने आ हरणीओ भगवान सुंदर दृश्य बनवा मांगे छे. एम नहीं विचारती कि अमने क्यारे भगवत दर्शन थाय, एम विचारे छे कि ठाकुरजी अमारी तरफ क्यारे जुए. कारण अमारी और निहार से ये अमारा सुख माटे नहीं, पर अमारा नेत्रों बहुत सुंदर है. जो हमने जोशे अने अमारा नेत्रों तरफ दृष्टि पड़शे तो ठाकुरजी ने बहु प्रसन्नता थशे. आम नेत्रों ना दर्शन करी ठाकुरजी नु पूजन करी रही छे अने एटले द्रष्टा भाव नथी, दृश्य भाव छे अने एटले एमने पण धन्य कह्या. यमुनाजी पण धन्य छे कारण के यमुनाजी में पण द्रष्टा भाव ओछो छे, दृश्य भाव वधारे छे. हूँ ठाकुरजी नी दृष्टा नहीं दृश्य बनू. आ यमुनाजी पण 16 शणगार सजी ठाकुरजी नी तरफ केम जाए छे कि ठाकुरजी ने हूँ न जोऊं पण ठाकुरजी नी दृष्टि मारा पर पड़े तो प्रभु ने बहु प्रसन्नता थाय. अने ठाकुरजी नी दृष्टि यमुनाजी पर पड़े एटले तुरंत ठाकुरजी नु मान दूर थई जाय छे. दयाराम भाई ना पण जीवन में आवे छे कि ज्यारे लगन में ने एमां जता त्यारे एवा फाटेला कपड़ा पहेरीने जाय, पर ठाकुरजी ना मंगला ना दर्शन करवा हवेली में जाए त्यारे नवी धोती बंडी नवी पाग बांधे एवा तैयार थईने जाए. कोईए कहूं कि तमे ज्यारे लगन में आओ छो त्यारे तो एवा फाटेला कपड़ा होय अने आ दर्शन करवा जाओ त्यारे आवा सजी धजीने जाओ छो.
દયારામભાઈએ કહ્યું કે હું જ્યારે દર્શન કરવા જાઉં ત્યારે હું જ ખાલી ઠાકોરજી નથી જોતો, ઠાકોરજી પણ મને જુએ છે અને મને જોઈને ઠાકોરજીને પ્રસન્નતા થવી જોઈએ. અને આપણે તો કહીએ 20 મહિના સુધી જો અપરસના કપડા છે અડતા નહીં, બધા કપડા ધોવામાં નાખીએ પણ અપરસના કપડાનો તો મહિને વારો આવે. શ્રી યમુનાજીમાં પણ આવો દ્રશ્ય ભાવ છે, જે હરણીઓમાં ભાવ છે. દ્રષ્ટા ભાવ નહીં, દ્રશ્ય ભાવ, કે પ્રભુનું હું સુંદર દ્રશ્ય બનું. હું તો એ બધાને એ જ કહું, આપણે બધા જ કહીએ ક્યારે દેખાય, ક્યારે દેખાય, ક્યારે દેખાય. હું તો એ જ કહું ક્યારે દેખાશે એની ચિંતા છોડી ભગવાન આપણને દેખી રહ્યા છે એની ચિંતા પહેલા કરો. એ આપણને જોઈ રહ્યા છે, એમની દ્રષ્ટિ મારા પર છે. એમ ન માનશો કે ઠાકોરજીને પોડાવી દીધા એટલે ઠાકોરજી હવે જોવાના જ નથી, પોડી ગયા. એ તો આપણા માટે અનવસર છે. બાકી તો સકળ વ્રજમાં પોઢિયા વાલા કરે વિવિધ રસદાનજી. ઠાકોરજી પોઢાડી એટલે મસ્તક સુધી ઓઢાડી દઈએ, ભલે ઉષ્ણકાલ હોય તોય. કેમ? કારણ ઠાકોરજી પોઢી નથી જતા, આપણા માટે અનવસર થઈ જાય છે જ્યાં આપણો અવસર નથી. અને એક વાત તમને કહું, યમુનાજીની સેવા પણ અનવસરની જ છે. યમુનાજીના ભાવથી કુંવારો થાય. ખટઋતુમાં પણ જ્યારે એની ભાવનામાં બતાવ્યું, ખટઋતુમાં પણ યમુનાજી કુંવારો આરોગાવે. ક્યારે? અનવસરની સેવા યમુનાજીની છે. તો ઠાકોરજી તો સકળ વ્રજમાં પોઢિયા વાલા કરે વિવિધ, એ તો અનંત એમની લીલાઓ ચાલી રહી છે. તો પ્રભુના દ્રષ્ટા નહીં, દ્રશ્ય. યમુનાજીની અંદર પણ એવો જ ભાવ છે, હરણી જેવો, કે ઠાકોરજીના દર્શન દ્વારા મને સુખ અનુભવ થાય, એ ગૌણ ભક્તિ. અને હું એવી શૃંગાર કરીને જાઉં, 16 શણગાર સજામાં, આભરણમાં ઓપો છો અને ગહેવર વંચાલ્યામાં. અને આ સજી ધજી 16 શણગાર ધારણ કરી ઉદ્દેશ્ય એક જ છે, ઠાકોરજીની દ્રષ્ટિ મારા પર પડે તો એમને પ્રસન્નતા થાય. એ જ ભાવ. એટલે વેણુ ગીતમાં પણ કેવલ હરણીઓ આગળ ધન્યાસ્તુ મૂઢમતયોપ્ય, મૂઢમતી છે છતાંય ધન્ય કહે. કારણ એ ભાવ છે કે પ્રભુની તત્સુખનો ભાવ. અને અહીંયા યમુનાજી આગળ પણ ધન્ય શબ્દ પ્રયોગ કર્યો. ધન્ય શ્રી યમને નિધિ દેનહારી. જે ભાવ યશોદાજીમાં ધન્ય કહ્યો, કારણ કે એમની અંદર પણ તત્પરતા છે અને યમુનાજીની અંદર પણ તત્પરતા છે. બંને આગળ ધન્ય શબ્દ પ્રયોગ થયા. કેવા છે? કેમ ધન્ય છે? નિધિ દેનહારી. આ નિધિ એક અર્થો ભંડાર થાય, સાગર થાય, સુંદર બુદ્ધિ થાય. નિધિ સ્વરૂપ સાતે સ્વરૂપ થાય. સાતે સ્વરૂપની લીલા ભાવના જુઓ તો બધાય સ્વરૂપની ભાવનામાં યમુનાજીનો સંયોગ છે, યમુનાજીની હાજરી છે. અને યમુનાજીની કૃપા દ્વારા આ સાતે નિધિની કૃપા થાય. દ્વારકાધીશના તો સ્વામીજી છે જ. જ્યારે બાલકૃષ્ણલાલજીના માથે શ્રી ગુસાઈજી દ્વારકાધીશજીનું સ્વરૂપ પધરાવ્યું અને બાલકૃષ્ણલાલજીને મનમાં ભાવ થયો કે કાકાજી મોકો તો યુગલ સ્વરૂપ की સેવા કરની है, આમના સ્વામીજી મને પધરાવી આપો. અને ત્યારે ગુસાઈજીએ 2 કડા આપ્યા અને કહ્યું, આ કડા જેમને આવી જાય એ તારા દ્વારકાધીશના સ્વામી છે, એ તમારા દ્વારકાધીશના સ્વામી છે. અને બાલકૃષ્ણલાલજી તો આખા વ્રજમાં પરિભ્રમણ કરવા લાગ્યા, આ કડા કયા સ્વામીજીને આવી જાય. અને પરિભ્રમણ કરતા કરતા ગુંજાવનમાં આવ્યા અને એટલામાં જ યમુનાજી બહાર પધાર્યા અને કહ્યું, લાવો મેરે કડા દે દો. અને એ શ્રી યમુનાજી એ જ દ્વારકાધીશના સ્વામીજી એ ગુપ્ત રૂપે બિરાજે છે. તો ધન્ય શ્રી યમુના